وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے پاکستان روانگی مؤخر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں مزید ایک روز قیام بڑھا دیا۔ وزیر اعظم نے رات لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رون کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باہمی اعتماد کا بے مثال تعلق مزید مضبوط ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون دو طرفہ سطح سے کثیر الجہتی اور بین الاقوامی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ احتساب، حساب اور انتخاب ہو کر رہے گا۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ لندن میں استخارہ کی میٹنگ 7 روز چلہ میں بدل گئی۔ تعیناتی پسند ناپسند پر نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر ہوگی۔ تھانہ صدر پولیس نے ملتان روڈ پر وارداتیں کرنے والے ڈکیت گینگ فیاض عرف فیاضی کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے نقدی 1.5 لاکھ روپے، موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اور انگلینڈ بہترین ٹیم ہے، فائنل میں 100% کھیل پیش کریں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف T20 ورلڈ کپ فائنل کے لیے ہم نے جو پلان بنایا اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے پاکستان روانگی مؤخر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں مزید ایک روز قیام بڑھا دیا۔ وزیر اعظم نے رات لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی کل تک مؤخر ہے۔ وزیر اعظم نے نجی پرواز کے ذریعے ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے 3 دن میں 4 ملاقاتیں کی۔ ملکی صورتحال پر صلاح مشورے کیے گئے۔ پاکستان میں اتحادی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہوئے۔ شریف برادران نے حکومت کی مدت پوری کرنے پر اتفاق کر لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، حالات اور نتائج کیسے بھی ہوں، وزیر اعظم کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ جتھوں کی بات نہ پہلے مانی نہ اب مانیں گے۔ ملک اس وقت مشکل میں ہے، دعا ہے کہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی آئینی معاملہ ہے، قانون کے مطابق جو کہ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ لندن میں نواز شریف میٹنگ میں آرمی چیف کی تقرری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ کو اہم ملاقات کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی کل تک متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے نجی پرواز کے ذریعے ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے 3 دن میں 4 ملاقاتیں کی۔ ملکی صورتحال پر صلاح مشورے کیے گئے۔ پاکستان میں اتحادی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہوئے۔ شریف برادران نے حکومت کی مدت پوری کرنے پر اتفاق کر لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، حالات اور نتائج کیسے بھی ہوں، وزیر اعظم کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ جتھوں کی بات نہ پہلے مانی تھی نہ مانیں گے۔ ملک اس وقت مشکل میں ہے، دعا ہے کہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی آئینی معاملہ ہے، قانون کے مطابق ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ لندن میں نواز شریف میٹنگ میں آرمی چیف کی تقرری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔
پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باہمی اعتماد کا بے مثال تعلق مزید مضبوط ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون دو طرفہ سطح سے کثیر الجہتی اور بین الاقوامی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں 2 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، جو کہ پاک چین تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین میں حاصل شدہ نتائج کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چینی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے چند دن پہلے چین کا پہلا سرکاری دورہ کیا اور اس دوران چین کی کمیونسٹ پارٹی کے 20ویں نیشنل کانگریس کا بھی انعقاد ہوا۔ پاک چین تعلقات کے حوالے سے یہ دونوں مواقع انتہائی اہمیت کے حامل اور واضح ہیں۔ ایک آرٹیکل کے مطابق چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے دوران ملاقات پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا کہ چین اپنی جاری ترقی سے پاکستان اور باقی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے اور مواقع فراہم کرنے کی بنیاد پر پالیسی پر کاربند رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ چینی سفیر کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے 2 ماہ میں بھی اس سے بھی کم عرصے میں 2 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، جو کہ پاک چین تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین سے حاصل شدہ نتائج کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چینی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے چند دن پہلے چین کا پہلا سرکاری دورہ کیا اور اسی دوران چین کی کمیونسٹ پارٹی کے 20ویں نیشنل کانگریس کا انعقاد بھی ہوا۔ پاک چین تعلقات کے حوالے سے یہ دونوں مواقع انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور واضح ہیں۔ یہ آرٹیکل کے مطابق چین کے سفیر کا کہنا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے دوران ملاقات پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا کہ چین اپنی جاری ترقی سے پاکستان اور باقی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے اور مواقع فراہم کرنے کی بنیادی پالیسی پر کاربند رہے گا۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ لندن میں استخارہ کی میٹنگ 7 روزہ چلہ میں بدل گئی۔ تعیناتی پسند ناپسند پر نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر ہوگی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ احتساب، حساب اور انتخاب ہو کر رہے گا۔ مفرور ملزم لندن میں بیٹھے اہم فیصلوں کے نام پر قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ 30 نومبر کے بعد 13 پارٹیاں تتر بتر ہو جائیں گی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نوجوان گونگا بہرا نہیں رہا۔ راولپنڈی پہنچنے پر عمران خان کا تاریخی استقبال کروں گا۔ 15 دن اہم ہیں، اس لیے 30 نومبر تک ٹی وی پر نہیں ٹویٹر پر چلا گیا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی آر کٹ نہیں رہی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں مل رہی، وزراء دفتر نہیں جا رہے، حکومت ٹھپ ہو گئی۔ پنڈی میں بچیوں کے 50 سکول، کالج اور 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں استخارہ کی میٹنگ 7 روزہ چلہ میں بدل گئی۔ تعیناتی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر ہوگی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ احتساب، حساب اور انتخاب ہو کر رہے گا۔ مفرور ملزمان لندن میں بیٹھے اہم فیصلوں کے نام پر قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ 30 نومبر کے بعد 13 پارٹیاں تتر بتر ہو جائیں گی۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نوجوان گونگا بہرا نہیں رہا۔ راولپنڈی پہنچنے پر عمران خان کا تاریخی استقبال کروں گا۔ آنے والے 15 دن بہت اہم ہیں، اس لیے 30 نومبر تک ٹی وی نہیں ٹویٹر پر چلا گیا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ ایف آئی آر کٹ نہیں رہی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں مل رہی، وزراء دفتر نہیں جا رہے، حکومت ٹھپ ہو گئی۔ پنڈی میں بچیوں کے 50 سکول، کالج اور 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना है कि हमें यकीन है कि कीनिया की पुलिस सहाफ़ी अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना था कि कीनिया पुलिस ने 4 में से एक ऑफिसर को पाकिस्तानी तहकीकारों के सामने पेश करने से इनकार किया। जिस एक ऑफिसर को पेश नहीं किया गया वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में से शामिल है। उनका कहना था कि कीनिया की पुलिस के 3 शूटर्स से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछताछ की थी। तीनों शूटर्स के बयानात में न सिर्फ गंभीर नौइयत का तजाद था बल्कि बयानात गैर मंतकी थे। हमें यकीन है कि कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। कीनिया पुलिस इस शूटर तक रसाई नहीं दे रही जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हो गया था। इस ऑफिसर का बयान बहुत अहम होता लेकिन इस ऑफिसर तक रसाई न देना बड़ी अजीब बात है। DGFIA का कहना है कि अगला कदम अरशद शरीफ की हलाकत के मुकदमे का एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत सेक्शन 4 के तहत पाकिस्तान के अंदर FIA में अंदराज है। ये अंदराज इस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत इस अहकामात पर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि कीनिया पुलिस बैनुल-अक़वामी कानून के तहत सहाफ़ी के इस तरह के सफ़ाकाना कत्ल जैसे जुर्म की तहकीकात में ताउन की पाबंद है। मुश्तरका टीम की तहकीकात अभी हतमी है और टीम बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगी। दूसरी जानिब तर्जमान कीनिया पुलिस का कहना है कि पुलिस पर तहकीकात हो रही हैं, इसलिए वो इस मौजू पर कोई बयान नहीं दे सकते। अरशद शरीफ की गाड़ी को नाके पर रोकने के असबाब पर शकूक पाए जाते हैं। याद रहे कि कीनिया पुलिस ने दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग से ऑफिसर का हाथ जख्मी हुआ था। आपको अरशद शरीफ केस के हवाले से अपडेट करें कि DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना है कि हमें यकीन है कि कीनिया की पुलिस सहाफ़ी अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना था कि कीनिया पुलिस ने 4 में से एक ऑफिसर को पाकिस्तानी तहकीकारों के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। जिस एक ऑफिसर को पेश नहीं किया गया वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। उनका कहना था कि कीनिया की पुलिस के 3 शूटर्स से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछताछ की थी। तीनों शूटर्स के बयानात में से न सिर्फ गंभीर नौइयत का तजाद है बल्कि बयानात गैर मंतकी थे। हमें यकीन है कि कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। कीनिया पुलिस इस शूटर तक रसाई नहीं दे रही जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हो गया था। इस ऑफिसर का बयान बहुत अहम होता लेकिन इस ऑफिसर तक रसाई न देना बड़ी अजीब बात है। DGFIA का कहना था कि अगला कदम अरशद शरीफ की हलाकत के मुकदमे का एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत सेक्शन 4 के तहत पाकिस्तान के अंदर FIA में अंदराज है। ये अंदराज इस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत इसके अहकामात जारी करेगी। उन्होंने बताया कि कीनिया पुलिस बैनुल-अक़वामी कानून के तहत सहाफ़ी के इस तरह के सफ़ाकाना कत्ल जैसे जुर्म की तहकीकात में ताउन की पाबंद है। मुश्तरका टीम की तहकीकात अभी गैर हतमी है और टीम बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगी। दूसरी जानिब तर्जमान कीनिया पुलिस का कहना है कि पुलिस पर तहकीकात हो रही हैं, इसलिए वो इस मौजू पर कोई बयान नहीं दे सकते। अरशद शरीफ की गाड़ी को नाके पर रोकने के असबाब पर शकूक पाए जाते हैं। याद रहे कि कीनिया पुलिस ने दावा किया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग से ऑफिसर का हाथ जख्मी हुआ था। थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग फयाज उर्फ फयाजी के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO सैयद इमरान करामत की खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए थाना सदर पुलिस ने मुल्तान रोड पर वारदातें करने वाले डकैत गैंग फयाज उर्फ फयाजी के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। SHO मलिक तारिक महमूद की सरबराही में पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जा से नकदी 1.5 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदातें करते थे और मज़ाहमत पर फायरिंग से मारने से गुरेज नहीं करते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने 7 वारदातों का इंकशाफ किया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। आपको बताएं कि DPO सैयद इमरान करामत की खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए थाना सदर पुलिस ने मुल्तान रोड पर वारदातें करने वाले डकैत गैंग फयाज और फयाजी के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। SHO मलिक तारिक महमूद की सरबराही में पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए
डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से नकदी 1.5 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदातें करते और मज़ाहिमत पर फायर मारने से भी गुरेज नहीं करते थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने 7 वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,542 कोरोना के टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,542 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 48 अफराद में कोरोना टेस्ट मस्बत आए। इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.73% रही। मजीद बरां इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 55 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको कोरोना के हवाले से एक बार फिर अपडेट करें। कोई कौमी इदारे सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,542 कोरोना के टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,542 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 48 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.73% रही। मजीद बरां इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 56 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नायब सदर मजलिस कायद आज़म पाकिस्तान नज़ीर अहमद खान का कहना है कि पाक फौज की कुर्बानियों से हमारा वतन सलामत है। बकाया पाकिस्तान की जदोजहद कौम पाक फौज के शाना बशाना है। मुहिबान पाकिस्तान व अफवाज पाकिस्तान रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जानबाज चैलेंजों के सामने नाकाबिल तस्खीर दीवार बने हुए हैं। पाक फौज की इम्तियाजी शनाख्त उनका जज्बा शहादत है और उनके मोटो में जिहाद फी सबीलिल्लाह एक बुनियादी अंसर की हैसियत रखता है। शही रूह शुजात अफसरों और जवानों की वतन की नामूस पर कट मरने की आला जज्बों से सरशार किए रखती है। हमारे हज़ारों जानबाज जाम शहादत नोश कर चुके हैं और दाखिली व खारजी चैलेंजों के सामने नाकाबिल तस्खीर दीवार बने हैं। पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के बकाए पाकिस्तान के लिए असीम जदोजहद को सलाम पेश करती है और उनके शाना बशाना है। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी नायब सदर मजलिस कायद आज़म पाकिस्तान नज़ीर अहमद खान ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुहिबान पाकिस्तान व अफवाज पाकिस्तान रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने पाक फौज की कुर्बानियों से हमारा वतन सलामत है, हमारी आबरूएं महफूज हैं और हमारा मुस्तकबिल उम्मीद की कौसो क़ज़ा में नमूदार हो रहा है। हम सब को मिलकर इंतहा पसंदी, अंधेरों की मियाना रवि और आला ज़रफ़ी बाहमी खैरख्वाही के उजालों में तब्दील करना और अपनी ज़िंदगी से शहादत का हक का फरीज़ा अदा करते रहना होगा। ये 18 करोड़ इंसानों का वतन है, अपने अंदर माहे काबिल बन जाने की सलाहियत रखता है और पूरे शर्क़े औस्त के इस्तेहकाम और अमन का बड़ा दारोमदार इसी अर्ज़ पाक की हशमत व क़ुव्वत पर है, जिसकी गलियों पर निसार होने को जी चाहता है। अजीम शान रैली में सैकड़ों की तादाद में मुहिबान पाकिस्तान व अफवाज पाकिस्तान ने शिरकत की है। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के हवाले से श्योरकोट में भी PTI के रहनुमा असद उमर के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इस वक्त तहसील चौक श्योरकोट में साहिबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान MNA के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मौजूद हूँ तहसील चौक शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि तहसील चौक शोरकोट में इस वक्त साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब जो कि PTI के रहनुमा जिला छंग के, वो यहाँ पे मौजूद है और उनकी यहाँ पे मौजूदगी उनके साथ यहाँ पर जो PTI के कारकुन है वो भी मौजूद है। असद उमर रहनुमा PTI जो कि शोरकोट तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे तैयारियां भी तहसील चौक में मुकम्मल है। उनको रिसीव करने के बाद उनको सुल्तान बाहू दरबार पे जाएंगे और आज का उनका जो आने का मकसद है वो हम साहब अमीर सुल्तान साहब से जानेंगे। सर क्या बताएंगे, आज आपकी क़यादत शोरकोट में PTI की आ रही है, उनके आने का मकसद क्या है और आज उनका भरपूर इस्तेमाल की क्या तैयारी मुकम्मल की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी।
دو تین مقاصد ہیں جی اپنا اسد عمر صاحب کے یہاں آنے کے. ایک تو وہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے آ رہے ہیں عوام کے لیے, جو ہمارے ساتھ ہوا, جو ہمارے ساتھ بیتی, جس طرح کا ظلم پی ٹی آئی کے اوپر کیا گیا, ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی, ایک تو وہ سارے حقائق سامنے رکھیں گے. دوسرا عوامی رابطہ مہم ہے, یہ عوام کو آگاہ کرنا, اور تیسرا عوام کا شکریہ ادا کرنا. جنگ کی عوام نے ضمنی الیکشن کے اندر 2018 کے الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن میں بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی کو جتوایا ہے, اور ہمارے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ عوام کو آگاہی مہم اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں. کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنگ نے زبردست پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, آپ کو سپورٹ کیا, آپ کے پورے پینل کو سپورٹ کیا, اور پی ٹی آئی جس طرح ابھی سروائیو کر رہی ہے, تو جو آپ کے قیادت ہے وہ شورکوٹ کے لیے, جنگ کے لیے کیا کرنا چاہے گی؟ کیونکہ پنجاب کی حکومت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, لیکن یہاں پر عوام کے یہ مطالبات بھی ایسے جو سامنے آتے ہیں. دیکھیں ہماری قیادت شورکوٹ اور جنگ کے لیے, انہوں نے ہمیں تو ایک بیکورڈ ضلع کے اندر ڈال دیا تھا جس کے لیے فنڈنگ ڈبل ہو جاتی ہے. ہماری قیادت نے ہمارے صرف ایک تحصیل کے لیے آپ یہ سوچیں 16 ارب کی شورکوٹ جنگ منظور کروائی تھی. کسی ایک ضلع میں آپ مجھے بتا دیں, شاید وزیر اعظم صاحب کے یا وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی ایک تحصیل میں 16 ارب کا ایک پروجیکٹ کہیں بھی لگاؤ. یہ میگا پروجیکٹ جو پنجاب یونیورسٹی آف جنگ, یونیورسٹی آف جنگ سالہ سال سے جنگ یونیورسٹی سے محروم تھا جی. یونیورسٹی آف جنگ یہاں آ چکی ہے. ڈی ایچ کیو میں 300 مزید بیڈ کا جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے سیکٹری ہیلتھ شورکوٹ آئے تھے اور وہ وزٹ کر کے گئے ہیں, یا کارڈیک یونٹ کے لیے, نہیں تو ٹراما یونٹ تو انشاءاللہ ضرور تحصیل شورکوٹ میں ضرور کھلے گا. چار یونٹ لیا کی وحدت کالونی میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف لیا ملک فیض بھلر سے. جی فیض, آگاہ کیجیے گا. اس وقت ہم لیا کی وحدت کالونی میں موجود ہیں, جو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے. یہ بہت بڑی ایک کالونی ہے, اور یہ کالونی لیا سے کہیں دور نہیں ہے, یہ لیا شہر کے اندر ہی ہے. اور اس کالونی سے تقریباً چاند گز کے فاصلے پر جو ہے ڈی سی آفس بھی قائم ہے, ضلع انتظامیہ کے سارے دفاتر قائم ہیں. اور اس کے جو میں اگر بات کروں شمال جانب, تو یہاں پہ بھی ایک جو ہے کالونی ہے, جوڈیشل کالونی بنی ہوئی ہے. اور اس کالونی کی جو صورتحال ہے صفائی کی حالت سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور میونسپل کمیٹی کی طرف سے آئے روز جو ہے فوٹو سیشن ہو رہے ہیں کہ صفائی ہو رہی ہے, صفائی ہو رہی ہے, صفائی مہم ہو رہی ہے. لیا چمکا گے یہ دعوے ہیں, لیکن لیا چمکے گے کوئی اور لیا ہے یا یہی لیا ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں. اور وحدت کالونی ایک سرکاری کالونی ہے, اور وحدت کالونی میں گسٹڈ آفیسر رہتے ہیں, لیکن جس کالونی میں گسٹڈ آفیسروں کی رہائش گاہ ہے, رہائش پذیر ہیں, تو اس کالونی کی صفائی کی صورتحال اس طرح کی ہے, تو دیگر لیا میں صفائی کی صورتحال کیسی ہوگی؟ تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اگر متوجہ ہوں تو وحدت کالونی کا وزٹ کریں. اور وحدت کالونی کے گیٹ پہ ہی ہم لوگ یہ موجود ہیں, اور یہ نشاندہی کر رہے ہیں, جو یہ وحدت کالونی کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور میونسپل کمیٹی کی طرف سے جو صفائی عملہ ہے وہ صفائی کرنے کی بجائے سارا دن آفیسروں کی کوٹھیوں پہ تعینات رہتا ہے, یا پھر اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں, لیکن صفائی کے حوالے سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا. اس گندگی کے لگے ڈھیروں سے کئی مہلک بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں, اور ساتھ یہاں پہ جو گٹر بنے ہوئے ہیں ان کے ڈھکن بھی غائب ہیں. تو یہاں کے کالونی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کسی وقت بھی ناخوشگوار واقعہ. موسم سرد ہوتے ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ. منگلہ شہر میں بھی شہریوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فیصل محمود سے. جی فیصل. بالکل ایسا ہی ہے, موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی شہریوں نے گرم ملبوسات خریداری کے لیے لنڈا بازاروں کی طرف رخ کر لیا ہے. لیکن پچھلے سال کی نسبت اس سال دام بڑھ چکے ہیں اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. غریب آدمی کا لنڈا بازاروں میں خریداری کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے, اوپر سے لنڈا بازاروں میں قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. حکومتیں وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لنڈا بازاروں میں قیمتوں کو کم کروایا جائے تاکہ سردی کے گرم ملبوسات بآسانی خرید سکیں. سجاول کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انٹر اسکول ہارڈ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے گلشیر میر سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سجاول کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انٹر
गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की जानिब से हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनका किया गया है, जिसमें ज़िला सजावल के 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। सजावल के लिए ये खुशाइन बात है। इसी हवाले से हमारे साथ जियो स्पोर्ट्स मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। ये एक बेहतरीन इकदाम लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध ने। इसमें इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहे हैं, पूरे सिंध में हो रहे हैं, और अल्लाह का करम है कि मैं समझता हूँ सिजावल ने फर्स्ट या सेकंड पे स्टार्ट लिया है हमने, क्योंकि थोड़ी डेटा का सिस्टम जो है इनका ऑनलाइन था, थोड़ी सी दुश्वारियाँ पेश आ रही थी हेड मास्टर्स को, फिर वो उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो है हमारा टूर्नामेंट शुरू हुआ है। इस टूर्नामेंट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सारा अरेंजमेंट जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया हुआ है, सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के तावन से। ये सारे 8 स्कूल को किट्स दिए हैं, कैप्स दिए हैं, रिफ्रेशमेंट का सारा अरेंजमेंट उनके पास है, सारी टीमों का एम्पायर्स दिए हैं, स्कोरर दिए हैं, ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है। पहले मैनुअली लिखते थे, अब ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, लाइव बच्चे बैठ के घर देख रहे हैं स्कोरिंग के ये मैच चल रहा है। एक बहुत अच्छा इकदाम जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। जैसा कि आपने जियो स्पोर्ट्स की बात कहना है कि सजावल की तारीख में 25 साल के बाद ऐसा इवेंट हो रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो रहा है। उनका यही कहना है कि जो ऐसी टूर्नामेंट का खर्चा है जिसमें वो सारा खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुहैया कर रहा है, उनका यही कहना है कि ये सजावल के शहरों के लिए खुशाइन बात है। उनका ये भी कहना जंग में आज़ादी मार्च के हवाले से PTI के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असद उमर के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल गवास जलसा गाह में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जंग के शफकत शहीद ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से जलसा गाह की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर है। आज PTI के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असद उमर जो है वो 2 बजे अपना खिताब फरमाएंगे और 2 बजे से लेकर 4 बजे का उनका खिताब जारी रहेगा। इस हवाले से जो जलसा की तैयारियां हैं वो बिल्कुल कंप्लीट की जा रही हैं। यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम लगा दिया है और 3500 जो कुर्सियां हैं वो लगा दी गई हैं। स्टेज की बात की जाए तो 20 फुट की बुलंदी पर ये स्टेज बना दिया गया और 40 फुट इसकी लंबाई बताई जाती है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात की जाए तो की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर में सालाना ग्रैंड सुगेस्टो नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। नुमाइश में फनपारे, उम्दा कारीगरी, तख्लीक और दिलकश रंगों के फूल और पौधों से तैयार किए गए। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। के पैकेजिस माल में सालाना ग्रैंड सोगेट्सु नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साल 2022 की नुमाइश का इफ्तिताह पाकिस्तान में जापान के सफीर HE वादा मित्सुहिरो ने रिबन काट कर किया। नुमाइश में पेश करदा फनपारे, उम्दा कारीगरी, तख्लीक और दिलकश रंगों के फूल और पौधों से तैयार किए गए। खूबसूरत नुमाइश में पाकिस्तान भर से आए फनपारे पेश किए गए। तख्लीक की सलाहियतों की नुमाइश और बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए 13 साल तक के बच्चों के लिए खसूसी सेक्शन मुख्तस किया गया। इस मौका पर जापान के सफीर HE वादा मित्सुहिरो का कहना था, I think this is the annual event for the Sogetsu Ikebana study group, and then those the artworks, flowers are really part of Japanese culture, but each and every students and teachers using the natural things, but reflecting their thinking and create a very unique and interesting artwork. लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों को आर्ट, अमेजिंग आर्ट है, तो it's worth for everybody to come and enjoy. बहुत मेहनत हुई है और ये हमारे अपने अंदर की एक इम्प्रेशंस हैं, अपनी एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे दिल और दिमाग में होती है। एक मेडिटेटिव आर्ट है ये, जो हम फूलों के ज़रिए ये स्प्रेड करते हैं। लाहौर सोगेट्सु स्टडी ग्रुप की डायरेक्टर नवीन सईद ने भी उम्दा और बेहतरीन फनपारों में खसूसी हिस्सा लिया। शुरका ने नुमाइश के बेहतरीन इन्नकाद के लिए डायरेक्टर नवीन सईद को खिराजे तहसीन पेश किया। कैमरामैन हमाद के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब असद नईम का दफ्तर PCU का दौरा। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब की PCU के हवाले से तफसीली तौर पर उनको ब्रीफिंग दी गई। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब असद नईम ने इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद इक़दामात करने की हिदायत दी।
इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब असद नईम का दफ्तर पीसीयू का दौरा। इस मौका पर चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन मोहम्मद हुमैर हयात खान रोखड़ी, सीनियर वाइस चेयरमैन हसन वसीम, दफ्तर के सीनियर स्टाफ और ज्वाइंट रजिस्ट्रार एडमन वहीदा खानम, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हाउसिंग सेठ मोहम्मद इकबाल, डिप्टी रजिस्ट्रार हाउसिंग मुअज्जम भट्ट समेत महकमा इमदाद बाहमी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को पीसीयू के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत सेक्रेटरी पीसीयू ने हासिल की, जिसके बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को पीसीयू की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया गया। चेयरमैन पीसीयू मोहम्मद हुमैर हयात खान रोखड़ी ने बताया कि हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इमदाद बाहमी की तरक्की व तरवीज और लोगों को इससे आगाही के लिए पीसीयू अपना किरदार अदा कर रही है। उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आपकी सरपरस्ती में हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज्यादा फलता फूलता देखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पीसीयू के फराइज की अदायगी में जो रुकावटें और मुश्किलात हाइल हैं, आपकी रहनुमाई में उन मुश्किलात को दूर किया जाए। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को बताया गया कि पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन सूबा भर में इमदाद बाहमी की कुतब की फरोख्त के लिए वाहिद मंजूर शुदा इदारा है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को पीसीयू की तरफ से शाया शुदा कुतब की फहरिस्त भी पेश की गई। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब ने कहा कि बेहतर होगा पीसीयू की अपनी पब्लिकेशंस वेबसाइट होनी चाहिए, जिस पर तहरीक इमदाद बाहमी की आगाही के लिए हर किस्म की रहनुमाई मौजूद हो। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को बताया गया कि पीसीयू रिसाला महकमा इमदाद बाहमी की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। रजिस्ट्रार ने इस इक़दाम को सराहा। रजिस्ट्रार साहब को पीसीयू की तरफ से पिछले 10 साल में किए गए इक़दामात बारे तफसीली तौर पर बताया गया। रजिस्ट्रार साहब ने पीसीयू की तरफ से माजी में किए गए सेमिनार्स के ज़मन में शाया किए गए खसूसी एडिशन मुलाहिजा किए और इक़दामात को सराहा। रजिस्ट्रार साहब ने पीसीयू की जानिब से मुरतब की गई कुतब और कारकर्दगी रिपोर्ट का भी मुआयना किया। रजिस्ट्रार ने पीसीयू के माहाना मैगजीन इमदाद बाहमी को भी सराहा। रजिस्ट्रार को बताया गया कि पीसीयू का बुनियादी मसला फिनांस का है। मेंबर सोसाइटीज फीस अदा नहीं करते। इस वक्त 2818 सोसाइटीज पीसीयू की मेंबर हैं, लेकिन 95% मेंबरान ना दहिंदा हैं। बार बार याद दहानी के लिए लेटर्स लिख चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। महकमा इमदाद बाहमी के स्टाफ को भी लिखा गया, लेकिन कोई तावन नहीं होता। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक कंट्रीब्यूशन हासिल करने में नाकाम रहा, जिस पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब ने मौका पर महकमा इमदाद बाहमी के अफसरान को हदायत जारी की कि रिकवरी के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएं। आखिर में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब असद नईम ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। यकीनन पीसीयू तहरीक की तरक्की के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन इसे मजीद तरक्की के लिए बहुत कुछ करना होगा ताकि ये भी कोऑपरेटिव इदारों में से बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर शादबाग के इलाके में 10 साला बच्चे से फहश हरकत करने वाले हबीबुर रहमान पर तशद्दुद का मामला। शादबाग पुलिस ने मुलजिम हबीबुर रहमान और तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में हबीबुर रहमान, नदीम, बिलाल, सुहेल और शरीफ शामिल हैं। आपको बताएं कि लाहौर शादबाग के इलाके में 10 साला बच्चे से फहश हरकत करने वाले हबीबुर रहमान पर तशद्दुद का मामला। शादबाग पुलिस ने मुलजिम हबीबुर रहमान और तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में हबीबुर रहमान, नदीम, बिलाल, सुहेल और शरीफ शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, ये शादबाग का इलाका था जहां पर कारी हबीबुर रहमान जो है वो घरों में बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए आता था और उनके साथ बदफेली करने की कोशिश भी कर रहा था, जिस पर जो है वो घर वालों ने उसको वहां से पकड़ा और वहीं पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसके सर के बाल भी जो है वो काट दिए और उसकी जो दाढ़ी मूंछें थी उसको भी जो है वो मूंड डाला और शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी बाकायदा तौर पर जो है वो मोबाइल फुटेज जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया और फुटेज में देखा भी जा सकता है कि जो है वो घर वालों की और मोहल्लेदारों की जानिब से इसके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से एसपी सिटी कहते हैं, अगर कोई भी जो है वो मुलजिम जुर्म करता है तो उसके लिए कानून मौजूद है। इनको चाहिए था फौरी जो है वो पुलिस को इतला करते और पुलिस अपना काम करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती और इसको जो है वो जेल रवाना करती। लेकिन मोहल्लेदारों ने और घर वालों ने खुद ही जो है वो थानेदार बनने की कोशिश की और क्रिकेट बैट के साथ इस पर तशद्दुद भी करते रहे, डंडे सोटे भी जो है वो इस पर चलाते रहे और बाकायदा तौर पर जो है वो ब्लेड के साथ इसके सर के बाल भी बूंद डाले और उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसके से जो है वो तहरीर करवा ली गई कागज के ऊपर, जो है वो सफेद कागज पे
کہ میں آئندہ سے ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن جس طرح سے اگر تشدد کا معاملہ سامنے آیا تو ایس پی سٹی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تشدد کرنے والے ملزمان کو بھی گرفتار کیا. پھر اس کے علاوہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتے تھے قاری حبیب الرحمان، ان کو بھی جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے، اور تمام ملزمان جو ہے وہ اس وقت تھانہ شاد باغ کی حوالات میں بند ہے. ایس پی سٹی کا کہنا تھا کہ اگر قاری حبیب الرحمان نے کوئی ایسی نیچ حرکت کی تھی تو اس کے خلاف جو ہے وہ پراپر طور پر ایک اپلیکیشن دیتے تاکہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا، لیکن محلے دار اور گھر والے خود ہی جو ہے وہ تھانے دار بنے اور جو ہے وہ قاری حبیب الرحمان کا سر بھی پھاڑ دیا اور اس کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تاحال قاری حبیب الرحمان سمیت گھر والوں اور محلے داروں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تقریباً 5 سے 6 لوگوں کو جو ہے وہ ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے. مزید 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے شاد باغ پولیس جو ہے وہ چھاپے ماری ہے. جس طرح سے ایس ایچ او شاد باغ کی بات کی جائے تو جو ہے وہ ایس ایچ او شاد باغ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اس کو حوالات میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف T20 ورلڈ کپ فائنل میں ہم نے جو پلان بنایا اس پر عمل کرنا ہے. میلبرن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ اس ورلڈ کپ کو 1992 کے ورلڈ کپ سے مماثلت دی جا رہی ہے. ہم نروس نہیں ہیں، پریشر ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ دباؤ نہ لیں. سارے کھلاڑی فائنل کھیلنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں. بابر اعظم کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم بہت بہترین ٹیم ہے، ہماری ان سے ہوم سیریز بھی ہوئی، ہم فائنل میں 100% کھیل پیش کریں گے. ٹورنامنٹ کا آغاز اچھا نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم نے اچھا کم بیک کیا. تمام کھلاڑی شیروں کی طرح کھیلے. فائنل کے حوالے سے قومی کپتان نے کہا کہ ابتدائی 6 اوورز بہت اہم ہیں. ہمارا یقین اللہ پر ہے اور پورا بھروسہ ہے. ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فائنل میچ میں ٹاس کو زیادہ اہمیت نہیں ہے. موسم تو ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن دعا ہے کہ میچ مکمل ہو اور بارش سے متاثر نہ ہو. چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کے سوال پر بابر اعظم کا کہنا تھا کہ رنبیر راجہ سے ملاقات خوشگوار رہی. انہوں نے کہا کہ کھل کر کھیلیں گے، اپنے گیم پر قائم رہیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.